A very good morning, dear students of MFARM. Student, in the last lecture, we have been covered the second IPQC test for the sterile dosage form, and the second IPQC test, which I have been explained you in the last lecture. The name of that particular test is a pyrogen test. So, totally, student, we have been completed two IPQC tests in concern of pharmaceutical sterile dosage form. First one that was the sterility test, and the second one that was a pyrogen test. Now, student, the third test which I'm going to start today, the name of that third test is here in front of you on the screen. That is a clarity test. This was the third test. So have a look over this third IPQC test in concern of pharmaceutical sterile dosage form. That is a clarity test. Student, name itself indicating clarity test means in this test what we are evaluating, what we are checking for the presence and absence of foreign particulate matter in the final sterile product container. जे काही फायनल स्टराईल प्रोडक्ट कंटेनर आपण तयार करून घेतलेलं आहे त्या फायनल स्टराईल प्रोडक्ट कंटेनर मध्ये एखादं फॉरेन पार्टिक्युलेट मॅटर आहे का नाही त्याला व्हिज्युअली इन्स्पेक्ट करणे. Visually inspect karne, that is called as in the clarity test. Okay, so that was the first point only in concern of clarity test. This test is performed to check the presence and the absence of foreign particulate matter in a final sterile product container. However, if you are preparing a sterile container, it should be remain free from the dust particles. It should be remain free from the foreign particulate matters. Those particulate matters should not be there in the final container of our pharmaceutical sterile dosage form. Understand? Second point. In this test, unlabeled containers are held by a neck against the strongly illuminated black and white screen. या टेस्टमध्ये नेमकं आपण काय करतोय, जे काही अनलेबल कंटेनर असतात म्हणजे ज्या कंटेनरवर लेबल लागलेले नाहीत असे अनलेबल कंटेनर आपण ब्लॅक किंवा व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये धरून ठेवतो आणि त्या ब्लॅक किंवा व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये आपण त्याच्यातलं जो कंटेन आहे त्या फायनल कंटेनर मधला जो काही कंटेन आहे त्याला आपण व्हिज्युअली इन्स्पेक्ट करतो की त्याच्यात काही पार्टिक्युलेट मॅटर आपल्याला दिसतंय का समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. इन दिस टेस्ट स्टुडंट द अनलेबल कंटेनर्स आर हेल्ड म्हणजे आपण अनलेबल कंटेनरला धरून ठेवतोय. कुठनं धरून ठेवतोय? दे आर हेल्ड बाय अ नेक अगेन्स्ट द स्ट्रॉंगली इल्युमिनेटेड ब्लॅक अँड व्हाईट स्क्रीन. However, black screen is used for the detection of the white color particles or the light color particles, while the white screen is used for the detection of the black color particles or the dark color particles. व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्ट मध्ये आपण ब्लॅक कलरचे पार्टिकल किंवा डार्क कलरचे पार्टिकल्स फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न करू आणि ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेन्स्ट मध्ये ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेनमध्ये आपण व्हाईट आणि लाईट कलरचे पार्टिकल फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न करू आणि व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये आपण डार्क किंवा ब्लॅक कलरचे पार्टिकल्स फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न करू. येतंय लक्षात? दॅट वॉज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट. इफ एनी फॉरेन पार्टिक्युलेट मॅटर इज डिटेक्टेड इन अ कंटेनर देन दॅट कंटेनर इज गेट रिजेक्टेड. आणि असं व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन करत असताना जर एखादं फॉरेन पार्टिक्युलेट मॅटर आपल्याला दिसलाच आपल्या फायनल कंटेनरमध्ये then that container is rejected and that container is not used for the process of labeling and the dispatching. Okay, last point. Nowadays various instrumental methods are used for the clarity test such as counter method. This is one of the method which is useful for the clarity test. The name of that newly invented method, that is the instrumental method, and that instrumental method is counter method. Getting student? तर दिस वॉज अबाउट द क्लॅरिटी टेस्ट की या क्लॅरिटी टेस्टमध्ये आपण आपला फायनली पॅक झालेला जो कंटेनर आहे अनलेबल कंटेनरला आपण हायली इल्युमिनेटेड ब्लॅक स्क्रीन आणि व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये धरून ठेवतो. ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये आपण काय फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न करतो? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द व्हाईट कलर पार्टिकल्स ऑर द लाईट कलर पार्टिकल्स. आणि ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये ब्लॅक स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये व्हाईट आणि लाईट आणि व्हाईट स्क्रीनच्या अगेन्स्टमध्ये we are trying to find out the black color particles or the dark color particles. Understand student? So this was the third IPQC test in concern of our sterile pharmaceutical dosage form, that is the clarity test. Fourth one, leakage test. Now name itself indicating student, नावावरूनच तुमच्या लक्षात येत असेल leakage test म्हणजे या टेस्ट मध्ये काय करणार आहे आपण? In this test we are trying to find out the leakage in our final container. जे फायनल फार्मास्युटिकल
कंटेनर आहे जे आपण पॅक करून ठेवलंय त्याच्यात कुठल्या प्रकारचं लिकेज तर नाही ना, ते लिकेज फाइंड आउट करून घेण्याचा प्रयत्न आपण इथे करणार आहोत. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so what we are going to do, student, we are going to try, we are going to find out the leakage in our final container. Okay, whatever the final pharmaceutical sterile container we have been packed, whether that packed container is having any kind of leakage or not, that thing we are going to check, and that's why this test is called as leakage test. Now try to understand the theory which is present in front of you. This test is performed to check the integrity of a package, whether whatever the final container you have been packed, whether it was having the complete integrity or not, whether it was integral or not. So in order to check or to find out the integrity of the package, we are performing this test, that is the leakage test. Second point, package integrity reflects ability of a package to keep the product in and to keep the contamination out. आता integrity check करणे म्हणजे काय? We are checking the integrity of package means we are checking the ability of the package, whether that final container, whether that final packaging is having an ability to protect the product inside and to keep the contamination outside. Whether it was having ability or not to protect the product inside the container and to keep the contamination outside the container, ही कॅपॅबिलिटी त्या पॅकेजमध्ये किंवा त्या फायनल कंटेनरमध्ये आहे का नाही, हे जेव्हा आपण इव्हॅल्युएट करतो किंवा चेक करतो त्यालाच म्हणतोय की आपण पॅकेजची इंटिग्रिटी चेक करतोय. ओके, थर्ड पॉइंट, leakage in the package occurs due to the discontinuity in the wall of package which can allow the passage of the gas under the pressure. आणि कुठल्याही पॅकेजमध्ये, कुठल्याही कंटेनरमध्ये, कुठल्याही बॉटलमध्ये जर लिकेज असेल तर ते लिकेज कशामुळे राहू शकतं? दॅट लिकेज इज बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्युटी इन द वॉल फॉर्मेशन. त्या कंटेनरचं जे काही वॉल फॉर्मेशन होत आहे ना, that wall formation maybe have the discontinuity, and such kind of the discontinuity is responsible for the leakage of the material from the final container or from the final package. And if such type of the discontinuity is there, then definitely student it will allow the passage of the gas under the pressure. Fourth point, this test is basically carried out in a vacuum chamber. ही टेस्ट कुठे परफॉर्म केली जाते? This test is basically carried out in a vacuum chamber. Fifth point, here the test containers are immersed in a 1% solution of methylene blue in a vacuum chamber and the vacuum is applied. ही टेस्ट परफॉर्म करत असताना ज्या कुठल्या फायनल कंटेनरवर, ज्या कुठल्या फायनल पॅकेजिंग सिस्टीमवर आपल्याला लिकेज टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, ते फायनल कंटेनर जे ते आपण 1% मिथिलीन ब्लू सोल्युशनमध्ये इमर्स करून ठेवतो आणि वरून त्या सिस्टीमला आपण व्हॅक्यूम अप्लाय करतो. व्हॅक्यूम अप्लाय केल्यामुळे काय होतंय की जे काही मिथिलीन ब्लू कलर सोल्युशन आहे ना, ते त्या कंटेनरमध्ये आत जाण्याचा प्रयत्न करेल. जर आपल्या कंटेनरमध्ये लिकेज असेल तर लिकेज असल्यामुळे व्हॉट विल हॅपन स्टुडंट, because of that leakage or because of that discontinuity in the wall of the container, the methylene blue solution will try to enter inside the container under the vacuum. Try to understand student, या मेथड मध्ये आपण काय करतोय? Here the test container म्हणजे ज्या कंटेनरवर आपल्याला लिकेज टेस्ट परफॉर्म करायची आहे, that test container is immersed in the 1% solution of methylene blue in a vacuum chamber and the vacuum is applied. As soon as the vacuum is applied, जसंच आपण व्हॅक्यूम अप्लाय करतो त्या कारणाने काय होतंय की मिथिलीन ब्लू सोल्युशन हा त्या फायनल कंटेनरमध्ये आतमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करेल बिकॉज ऑफ व्हॅक्यूम प्रेशर. आणि जर का मिथिलीन ब्लू सोल्युशन कंटेनरच्या मध्ये गेलाच, कंटेनरच्या आतमध्ये जर का त्याची एंट्री झालीच, तर कंटेनर मधला जो काही कंटेन असेल तो ब्लू कलरचा होऊन जाईल. आणि कंटेनर मधला कंटेंट जर ब्लू कलरचा झाला तर त्याच्यामुळे व्हॉट विल हॅपन स्टुडंट, we can understand, we can able to evaluate whether there is a leakage or not. Understand? Last question, last point, when vacuum is released, the color solution will enter in the container with a defective sealing. आणि जर का तुमच्या कंटेनरमध्ये डिफेक्टिव्ह सिलिंग असेल, वॉलमध्ये डिस्कंटिन्युटी असेल, तर जसंच तुम्ही व्हॅक्यूम रिलीज कराल, व्हॅक्यूम रिलीज होत असताना मिथिलीन ब्लू सोल्युशन हा त्या कंटेनरमध्ये डिफेक्टिव्ह सिलिंग एरियामधनं मध्ये चालला जाईल, डिस्कंटिन्युटी वॉलमधनं मध्ये चालला जाईल. सो दॅट इज अबाउट द लिकेज टेस्ट. दॅट वॉज द फोर्थ IPQC टेस्ट रिलेटेड टू द स्टराईल डोसेस फॉर्म
pharmaceutical sterile dosage form, that is the leakage test. So student, totally I have been completed the 4 IPQC test. First one, that was the sterility test. Second one, that was the pyrogen test. Third one, that was said to be the clarity test. And the fourth one, that is said to be the leakage test. Hence, finally, the presence of color solution in the final test container will give the confirmation of the leakage in the final container, and it will be get rejected. So that was about the 4 tests which are commonly used as in the IPQC test for the sterile dosage form. Understand student? आता या स्लाइड मध्ये, पुढच्या स्लाइड मध्ये आय हॅव बीन मेन्शन सम मोर आयपीक्यूसी टेस्ट. काही अजून जास्तीच्या आयपीक्यूसी टेस्ट मी इथे तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. बट दॅट वेअर द आयपीक्यूसी टेस्ट फॉर द ऑइंटमेंट्स. दॅट वेअर द आयपीक्यूसी टेस्ट फॉर ऑइंटमेंट्स. ओके स्टुडंट, मे बी लिटिल बिट डिस्टर्बन्स विल बी देअर. काही डिस्टर्बन्स नॉईज बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला ऐकू येत असेल. सो आय एम सॉरी फॉर दॅट. I will try to complete this particular point as soon as possible. Okay. And if noise will be increasing, then I will stop my lecture here. I will continue it tomorrow. IPQC test for ointment. First 4 tests are common for the IPQC of ointment which are mentioned above. आता ऑइंटमेंटची जर का IPQC टेस्ट तुम्ही बघत असाल तर ऑइंटमेंटसाठी ज्या पहिल्या 4 टेस्ट आहे, स्टराईल ऑइंटमेंट जर असतील तर त्या पहिल्या 4 टेस्ट तुम्हाला परफॉर्म कराव्या लागतील. That was the sterility test, pyrogen test, means not pyrogen test actually, but sterility test, leakage test. These are the tests which we are going to perform for the ointment. Now for the ointment, the 5th one is physical appearance. Physical appearance, this is one of the IPQC test for the ointment. Okay, now try to understand about the physical appearance. The main characteristics need to be checked when you are going for the physical inspection or for the inspection of the appearance of ointment. Ointment जर का तुम्ही appearance चेक करत असाल, त्याचा appearance जर का तुम्ही एक्झामाइन करत असाल तर त्यातले कुठले असे मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत जे आपल्याला चेक करून घ्यावे लागतील. Try to understand student what I am repeating. Test number 5, 5th number IPQC test, that is basically in concern of and the ointment. So the test number 5 related to the IPQC of the ointment is the physical appearance. Okay. Now in this test, try to understand. The main characteristic need to be checked are cracking of the cream, that is the separation of oil and water, development of the granular and the lumpy appearance. Third one, marked change in the velocity. Fourth one, crystal growth in the ointment. Fifth one, that is the microbial contamination. Student, these are the certain characteristics which are very essential to evaluate, which are very essential to examine when we are going for the physical examination or the appearance examination of ointment. जेव्हा तुम्ही ऑइंटमेंटचं फिजिकल अपीअरन्स एक्झामाइन करत असतात त्यातले कुठले असे मुख्य कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत जे आपल्याला चेक करून घ्यावे लागतील. फर्स्टली वी हॅव टू चेक आउट फॉर द क्रॅकिंग ऑफ द क्रीम. ऑइंटमेंटचं क्रॅकिंग झालंय का, ऑइली फेज आणि वॉटर फेज ही एकमेकापासून सेपरेट तर नाही झालेली ना, हे तुम्हाला फिजिकली चेक करावं लागेल. सेकंड पॉइंट, ऑइंटमेंट मध्ये ग्रॅन्युलर आणि लंपी मास तर तुम्हाला सापडत नाही ना. ऑइंटमेंट ट्यूब मधनं जेव्हा आपण बाहेर काढू, ऑइंटमेंट कंटेनर मधनं बाहेर काढू, बाहेर काढल्यानंतर ते स्मूथ टेक्स्चरचं ऑइंटमेंट बाहेर निघायला पाहिजे. त्याच्यातनं असं लंपी किंवा ग्रॅन्युलर मास बाहेर निघायला नको. ऑइंटमेंटची विस्कॉसिटी तर चेंज होत नाहीये ना. तुम्ही जर बघितलं असाल तर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देईल. विक्स वेपरअपची बॉटल, विक्स वेपरअपची बॉटल तुम्ही इन्व्हर्ट करून उन्हात ठेवून द्या. मी जे एक्झाम्पल देतोय ते एक्झाम्पल समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. विक्स वेपरअपची जी बॉटल असते ना ती इन्व्हर्ट करून उलट्या पोझिशन मध्ये उन्हात तुम्ही ठेवून द्या. त्याच्यातलं सर्व विक्स वेपरअप जे ना ते मेल्ट व्हायला सुरुवात करतं आणि ते बाहेर निघून जाण्याचा प्रयत्न करतो. तर हे कशामुळे होतंय की टेम्परेचरमुळे त्या विक्स वेपरअपचे जे कंटेंट आहे ते मधलं जे जेली मटेरियल आहे, द चेंज इन द वेलॉसिटी इज टेकिंग प्लेस. ते जे सेमी सॉलिड फॉर्म आहे ना ते लिक्विड स्टेटमध्ये त्याचं रूपांतर व्हायला सुरुवात होते बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द हीट. तर मार्केबल चेंज इन द विस्कॉसिटी, ऑइंटमेंटच्या विस्कॉसिटीमध्ये मार्केबल चेंज तर होत नाही ना, सेमी सॉलिडचा तो लिक्विड तर होत नाही ना, हे तुम्हाला फिजिकली चेक करून घ्यावं लागेल. ऑइंटमेंट स्टोअर केल्यानंतर त्याच्यात क्रिस्टल ग्रोथ तर होत नाही ना, त्याच्यात क्रिस्टलाइन मटेरियल तर तयार होत नाही ना, ते तुम्हाला चेक करून घ्यावं लागेल. अँड लास्टली यू हॅव टू एक्झामाइन फॉर द मायक्रोबियल कंटामिनेशन इन द ऑइंटमेंट. So student, this was the 5th number of IPQC test in concern of ointment.
IPQC test number 6 for the ointment, that is particle size determination. This is again one of the IPQC test which we have to perform in concern of IPQC for ointment, particle size determination. स्टुडंट, ज्या प्रकारे मी तुम्हाला सांगितलं, ऑइंटमेंट तयार करत असताना that ointment is consisting of certain solid ingredient also. ऑइंटमेंट इज अ वन टाइप ऑफ सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म. ऑइंटमेंट जो आहे तो एका प्रकारे सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म आहे आणि त्या सेमी सॉलिड डोसेस फॉर्म मध्ये वी आर ऍडिंग द सॉलिड इंग्रेडियंट्स ऑल्सो. सॉलिड मटेरियल इज ऑल्सो ऍडेड as one of the ingredient or the component of ointment preparation or ointment formulation. आता जे काही सॉलिड मटेरियल तुम्ही टाकतायत ना, what is the particle size of that solid material? That thing is very necessary to evaluate. That thing is very necessary to evaluate. Now try to understand the point which I have been mentioned on this particular slide. Dilute a suitable quantity of preparation with the equal volume of glycerol or the liquid paraffin as specified. जे काही तुमचं ऑइंटमेंटचं प्रिपरेशन असेल ना, डायल्यूट दॅट सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द ointment preparation with the equal volume of glycerol or with the equal volume of liquid paraffin as specified. Second point, mount this mixture on a glass slide and examine it under the light microscope. म्हणजे सुरुवातीला पहिल्या पॉइंट मध्ये काय सांगितलंय की तुम्हाला ऑइंटमेंट घ्यायचंय, व्हॉट एव्हर क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट यू आर टेकिंग, ज्या कुठल्या क्वांटिटीमध्ये तुम्ही ऑइंटमेंट घेतलंय, दॅट ऑइंटमेंट इज मिक्स्ड विथ अ इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ ग्लिसरॉल और विथ अ इक्वल व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड पॅराफिन. मिक्सिंग झाल्यानंतर हा जो मिक्सचर पहिल्या पॉइंट मध्ये तयार झालाय, माउंट दिस मिक्सचर ऑन अ ग्लास स्लाइड अँड एक्झामाइन इट अंडर द लाईट मायक्रोस्कोप. थर्ड पॉइंट, मायक्रोस्कोप मध्ये ठेवल्यानंतर काउंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ अ डायमीटर साइज अबो और बिलो दॅन द स्पेसिफाईड इन अ मोनोग्राफ. मायक्रोस्कोप मधनं ऑब्झर्व करत असताना यू हॅव टू विथ द हेल्प ऑफ स्टेज मायक्रोमीटरच्या सहाय्याने तुम्हाला सॉलिड पार्टिकल दिसतील मायक्रोस्कोपच्या अंडर, and you have to measure the number of solid particles which you found in that particular slide along with the diameter, and त्यांची diameter size तुम्हाला सुद्धा रेकॉर्ड करायची आहे in order to find out whether the diameter size is above the limit or below the limit. That thing you have to examine in this particular test, that is called as particle size determination. Last point, finally, compare the percentage with the official limit. If the number of particles, if the diameter size of the particle is found within an official limit, then you can pass the test. And if suppose the number of particles, the diameter size of the particle is found out of the limit, then in that case, we can say that ointment does not passes the IPQC test, that is the particle size determination. Understand, student? That was the IPQC test number 6. IPQC test number 7. सातव्या नंबरची IPQC test for ointment preparation. I am explaining all these IPQC test in concern of ointment. सातव्या नंबरची जी टेस्ट आहे, that is the weight variation test. That is a weight variation test. Student, name itself indicating weight variation. This test is applicable to those products or those containers in which the labeled net weight is not more than 150 gram. ज्या कंटेनर मध्ये 150 ग्राम पेक्षा जास्त कंटेंट नाही, ज्या कंटेनर मध्ये 150 ग्राम पेक्षा जास्त कंटेंट नाही, त्या कंटेनरवर आपण ही टेस्ट अप्लाय करतो अँड द नेम ऑफ दॅट टेस्ट इज वेट व्हेरिएशन टेस्ट. पहिला पॉइंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. This test is applicable to those products or to those containers in which the labeled net weight is not more than 150 gram. म्हणजे अशा कंटेनरवर ही टेस्ट अप्लाय केली जाते, अशा प्रोडक्टवर ही टेस्ट अप्लाय केली जाते ज्याचं नेट कंटेंट हे 150 ग्राम पेक्षा कमी असेल. ओके. सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट 10 filled containers, remove the label, clean outside surface of that particular container and weight them individually. आता टोटली असे 10 कंटेनर घ्यायचे, त्यांचा बाहेरचा लेबल काढून घ्यायचा, बाहेरच्या लेबल काढल्यानंतर त्याला व्यवस्थितपणे बाहेरून क्लीन करून घ्यायचं आणि 10चे 10 कंटेनर एक एक करून प्रत्येक कंटेनरचा वेट रेकॉर्ड करायचा. इंडिव्हिज्युअली प्रत्येक कंटेनरचा वेट तुम्ही लिहून घ्यायचा आहे. दुसरा पॉइंट परत लक्षात घ्या. सिलेक्ट 10 filled containers, remove the label, clean them from the outside and weight
इंडिव्हिज्युअली ऑल दिस 10 कंटेनर. पूर्ण 10च्या 10 कंटेनरचं वजन तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे इंडिव्हिज्युअली. थर्ड पॉइंट, नाउ रिमूव्ह द कंटेंट बाय कटिंग द कंटेनर्स अँड वॉश द कंटेनर्स विथ अ सुटेबल सॉल्व्हंट. आता काय करायचं की हे 10 कंटेनरचे वेट घेऊन घेतले. आता हे 10 जे ऑइंटमेंटचे कंटेनर आहे यांना कट करायचं आणि यांच्यातलं पूर्ण कंटेंट बाहेर काढून घ्यायचा प्रत्येक कंटेनर मधला. ते 10 कंटेनरला आपण नंबरिंग करून देऊ. कंटेनर नंबर 1 2 3 4 5 असं 10 पर्यंत त्यांना नंबरिंग करून देऊ. आता या 10 कंटेनर मधलं जे काही कंटेंट असेल त्या कंटेनरला कट करून, म्हणजे जे काही तुमचं ऑइंटमेंट कंटेनर असेल ना, त्या ऑइंटमेंट कंटेनरला कट करून घ्यायचं आहे आणि त्या ऑइंटमेंट कंटेनर मधनं सर्व कंटेंट बाहेर काढून घ्यायचं आहे. रिमूव्ह द कंटेंट्स बाय कटिंग द कंटेनर अँड वॉश ऑल दिस कंटेनर विथ अ सुटेबल सॉल्व्हंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, dry and again wet each empty container together with its corresponding part. Take down the difference as a weight of content. आता हे जे 10 कंटेनर ज्याच्यातनं पूर्ण कंटेंट तुम्ही बाहेर काढून घेतलं, म्हणजे आता एम्प्टी कंटेनर आहे तुमच्याकडे, ते एम्प्टी कंटेनरला वॉश करून क्लीन करून ठेवलेलं आहे तुम्ही. आता प्रत्येक कंटेनरचं, प्रत्येक एम्प्टी कंटेनरचं, मी इथे आता शब्द वापरतोय एम्प्टी कंटेनर. ड्राय अँड अगेन carry out the reweighing of each empty container together with its corresponding part and take down the difference as a weight of content. म्हणजे सुरुवातीला 10 भरलेल्या कंटेनरचं वेट घेतलं, ते 10 भरलेले कंटेनर मधलं कंटेंट काढून घेतलं, त्यांना वॉश आउट करून घेतलं आतून बाहेरून. परत आता एम्प्टी कंटेनरचं वेट आपण घेतोय आणि भरलेल्या कंटेनरचं आणि एम्प्टी कंटेनरचं डिफरन्स, वेट डिफरन्स आपण काढून घेतोय. म्हणजे वेट of first container, first filled container minus weight of first empty container. फॉर्म्युला मी परत एकदा सांगतोय, weight of first filled container minus weight of first empty container. त्याच प्रकारे weight of second filled container minus weight of second empty container. त्याच प्रकारे weight of third filled container मायनस वेट ऑफ थर्ड एम्प्टी कंटेनर. या प्रकारे पूर्ण 10 कंटेनरचे डिफरन्सेस तुम्हाला काढून घ्यायचं, वेट डिफरन्स. ओके. लास्ट पॉइंट या स्लाइड मधला, द एव्हरेज नेट वेट ऑफ द कंटेनर कंटेन्स ऑफ 10 कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन द लेबल्ड अमाऊंट. आता जर का समजा तुमचा कंटेनर मध्ये 100 ग्राम मटेरियल होता, किंवा आपण इथे कसं कन्सिडर करू की 150 ग्रामचा कंटेनर होता, तर या प्रकारे जो डिफरन्स यायला पाहिजे ना वेट मध्ये, दॅट डिफरन्स शुड नॉट बी लेस दॅन 150 ग्राम. जर 150 ग्रामचा कंटेनर असेल देन द डिफरन्स इन द वेट शुड नॉट बी लेस दॅन 150 ग्राम. जर 100 ग्रामचा कंटेनर असेल द डिफरन्स इन बिटवीन द वेट शुड नॉट बी लेस दॅन 100 ग्राम. जर 50 ग्रामचा कंटेनर असेल देन द डिफरन्स इन बिटवीन द वेट शुड नॉट बी लेस दॅन 50 ग्राम. जे काही लेबल नेट वेट आहे ना, त्या लेबल नेट वेट पेक्षा कमी वजन यायला नको. या स्लाइड मधला परत शेवटचा पॉइंट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. द एव्हरेज नेट वेट ऑफ कंटेंट्स फॉर दिस 10 कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन द लेबल्ड अमाऊंट. त्या कंटेनरवर लेबल किती, मी तुम्हाला एक्झाम्पल म्हणून सांगतोय की समजून घ्या. आपण 150 ग्रामचा कंटेनर घेतला होता ज्याच्यात 150 ग्राम मटेरियल होतं, तर समजून घ्या आता 150 ग्राम मटेरियल असलेला ऑइंटमेंट कंटेनर आपण घेतला. या प्रकारे आधीचं वेट, कट केल्यानंतर रिमूव्ह केल्यानंतरचं वेट, या दोघांमधला डिफरन्स हा 150 ग्राम पेक्षा कमी यायला नको. येते लक्षात. पुढची स्लाइड, द नेट वेट ऑफ द कंटेंट ऑफ एनी सिंगल कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन 90% ऑफ द लेबल्ड अमाऊंट इफ द लेबल्ड अमाऊंट इज लेस दॅन 60 ग्राम. जर 60 ग्रामचा कंटेनर असेल किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाचा कंटेनर असेल, बघा कुठल्या कंटेनरसाठी कंडिशन आहे इथे, 60 ग्रामचा कंटेनर असेल किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाचा कंटेनर असेल तर त्यांच्यातला डिफरन्स हा 90% पेक्षा जास्त नको यायला. द नेट वेट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ सिंगल कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन 90% ऑफ लेबल्ड अमाऊंट इफ द लेबल्ड अमाऊंट इज लेस दॅन 60 ग्राम अँड नॉट लेस दॅन 95% ऑफ द लेबल्ड अमाऊंट इफ द लेबल्ड अमाऊंट इज इन बिटवीन 60 to 150 ग्राम. म्हणजे लक्षात घ्या, मार्केटमध्ये तुम्ही जर एक एक्झाम्पल जर मी घेतला, कोलगेट पेस्ट, 50 ग्रामचा कोलगेट पेस्ट सुद्धा अवेलेबल आहे, 100 ग्राम वाला सुद्धा अवेलेबल आहे, 150 ग्राम वाला सुद्धा अवेलेबल आहे आणि 200 ग्राम वाला सुद्धा अवेलेबल आहे.
लक्षात घ्या. कुठल्या कुठल्या वेटचे कोलगेट पेस्ट अवेलेबल आहे मार्केटला? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम आणि 200 ग्राम. ही टेस्ट कुठल्या कंटेनरसाठी ऍप्लिकेबल आहे? दिस टेस्ट इज ऍप्लिकेबल फॉर द कंटेनर विच वॉज हॅव्हिंग अ नेट कंटेन ऑफ 150 ग्राम. म्हणजे 50 साठी पण चालेल, 100 ग्राम वाल्यासाठी पण चालेल आणि 150 ग्राम वाल्यासाठी पण चालेल. 200 ग्राम वाल्यासाठी ही टेस्ट ऍप्लिकेबल नाही, कारण याला वेट लिमिट किती सांगितलेली या टेस्टला? 150 ग्राम. येतंय तुमच्या लक्षात? तर जर समजून घ्या 60 ग्राम किंवा त्यापेक्षा कमी वजनाचा कंटेनर असेल नेट कंटेंट असलेला, तर त्यासाठी डिफरन्स किती यायला पाहिजे किंवा त्यासाठी लिमिट काय दिलेली आहे? द नेट वेट कंटेंट ऑफ अ सिंगल कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन 90%. आणि जर का समजा 60 ग्राम ते 150 ग्रामच्या रेंज मधला जर कंटेनर असेल, देन द net weight content of a single container should not be less than 95%. Okay, in this requirement, if this requirement is not met, repeat the procedure by taking additional 20 container. आणि जर का समजा या प्रकारे 90% किंवा 95% ची लिमिट जर नाही आली, तर ही टेस्ट परत तुम्हाला रिपीट करायची आहे. इफ दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट, repeat this procedure again by taking the additional 20 container. The average net weight of content of the 30 containers should not be less than labeled amount. आता टोटल किती कंटेनर होऊन जातील? 30. सुरुवातीला 10 कंटेनरवर आपण टेस्ट परफॉर्म केली. जर का समजा त्या 10 कंटेनरवरची जी वेट व्हेरिएशन टेस्ट आहे ती फेल झाली, तर ही टेस्ट परत तुम्हाला रिपीट करायची आहे. ॲडिशनल किती कंटेनर घेऊन? ॲडिशनल 20 कंटेनर. म्हणजे सुरुवातीचे 10 आणि नंतरचे 20, टोटल किती कंटेनर झाले? 30 कंटेनर. आता या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या, मी कर्सर फिरवतोय. द ॲव्हरेज नेट वेट ऑफ कंटेंट ऑफ दिस 30 कंटेनर शुड नॉट बी लेस दॅन द लेबल्ड अमाउंट. Content of not more than one of the 30 unit should be less than 90% of stated amount for the containers having a weight less than or equal to 60 gram, and not less than 95% of the label amount for the container having the net weight contained in the range of 60 to 150 gram. Understand, student? So this was the 7th number of in process quality control check in concern of ointment, basically for the sterile ointments. Understand? So student, here I explain you about the different types of and the IPQC test related to the pharmaceutical sterile dosage form. जर हा क्वेश्चन आलाच तुम्हाला एक्झाम मध्ये IPQC फॉर व्हेरियस स्टराइल डोसेस फॉर्म, सो स्टुडंट बेसिकली यू हॅव टू राईट डाऊन द स्टरिलिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, देन आफ्टर दॅट क्लॅरिटी टेस्ट अँड लिकेज टेस्ट. आणि जर का प्रश्न असा आला, give the IPQC test in concern of the ointment, then in that case you have to write down about the sterility test, physical appearance, particle size determination, weight variation. These are the different types of the test which we have to perform in concern of sterile ointments. Okay, ही शेवटची स्लाइड आहे या पॉइंट मधली. IPQC for remaining sterile products like suspension, emulsion, small volume solutions, large volume solutions will have the first 4 methods of evaluation. Suspension, emulsion, small volume solution, large volume solution जर असतील स्टराईल प्रोडक्ट म्हणून, तर त्यांच्यासाठी या 4 टेस्ट तुम्हाला लिहाव्या लागतील. स्टरिलिटी, पायरोजन, लिकेज अँड क्लॅरिटी. ऑइंटमेंटसाठी असेल तर स्टरिलिटी, पायरोजन नाही करायची, लिकेज नाही करायची, क्लॅरिटी नाही करायची. स्टरिलिटी टेस्ट करावी लागेल तुम्हाला ऑइंटमेंटसाठी, आणि त्यानंतर मग मी तुम्हाला सांगितलं फिजिकल अपीयरन्स, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन, वेट व्हेरिएशन, या टेस्ट तुम्हाला ऑइंटमेंटसाठी लिहाव्या लागतील. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो स्टुडंट, दिस वॉज द पॉइंट which I have been completed today in concern of our IPQC test for a sterile dosage form. Okay, student. So I'm going to stop here. Thank you all of you. Thank you very much.